So starting with the very basic part, I will show you the page for the sensors in automation is already created on my blog, dhananjaypawar.wordpress.com. Here on the left side, you can see sensors in automation. Okay, here some introductory part is given and sensors used in automation. This is introductory part actually, which are the prerequisite courses that are required to be taught before the teaching of sensors in automation. These are the two subjects, basic electrical engineering and basic electronics engineering. I guess both of these subjects were involved in the first year only, right? Yes, sir. Right. So next, the course objectives. The course objectives are already given in your syllabus to make the students understand about the concept of sensors, transducers, and the static and dynamic characteristics, to know sensors used in industry for temperature and humidity measurement, sensors used, okay, it is double, sensors used for force, pressure, stress, and flow measurements. Next, sensors used for displacement and level measurement, applications of image and biosensors, role of sensors transducers in IoT applications. So basically this subject is designed considering, when I'm saying automation, it is not automation of PLC and all. This is automation regarding IoT and the what we say, latest controlling applications that are we are seeing in the recent trends. Next, the course outcomes are also given on the blog. You must know the course outcomes of any course before starting any course. First, CO is understand the concepts of sensors or transducers, classify and evaluate static and dynamic characteristics of the measurement systems. Second is choose the proper sensor comparing different standards and guidelines for measurements of temperature and humidity. Third one, choose the proper sensor comparing different standards and guidelines for measurements of force, pressure, stress, and flow. Next, choose the proper sensor comparing different standard and guidelines for measurements of displacement, vibration, acceleration, and level. Next, explore sensors to profound areas like environmental, agricultural, and biomedical equipment and sustainability. And last one is explore IoT-based applications of sensors and transducers. Next part, the subject syllabus is also given over here, and the TNTC syllabus, that is 2019 pattern, is also given over here. Links of these meetings, this is theory meeting, is given here. Practical session link is also given here. The teaching material will be made available in this table, like unit number 1, PPT, notes, QB, everything will be there. Okay. Okay. And the PPT, notes, and QB will be made available unit wise in this table. The current PPT that we are starting today is already available under this PPT header. If you click over here, PPT, see this is open. Notes are also, I have already started preparing notes for the same. If you click on the notes will be open over here. Okay, so you don't need to correct any other content. If you want to add anything in this, you can send me on mail. So we will start with the first topic. This is unit number 1. Let me show you the syllabus first. Right. So this is the syllabus of sensors in automation. See, unit number 1, introduction to sensors and transducers. In this unit, we are going to see what is sensor, what is transducer, what is difference between sensor and transducer, what are the different properties that must be studied for any sensor, like linearity, repeatability, reproducibility,
precision, accuracy, dead zone, frequency response, time response, dynamic characteristics, backlash, error analysis. So these many concepts we are going to see in unit number 1. Most of the things are definitions. In unit number 2, it is concentrated on temperature and humidity measurement. Temperature measurement units, temperature measurement scales, Celsius scale, Fahrenheit scale, Kelvin scale, Rankine scale, then unit conversion based classification of temperature transducers, RTD, thermocouple, thermistors, OFS, optical fiber sensors. These are the points that will be covered under temperature measurement point. After that, DC bridge is there, which is also called as Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. Then AC bridge, that is called as Venn bridge, sharing bridge, signal conditioning, 2 wire, 3 wire, 4 wire compensation. Then IR temperature sensor, the particularly MLX 90614 ESF, non-contact human body infrared temperature measurement मॉड्यूल. हा कोणता सेन्सर असेल? बऱ्याच लोकांनी बघितलाय मागच्या काळात हा. सांगता येईल का? PIR? नो, कुठे बघितलं असेल बा? नॉन कॉन्टॅक्ट ह्युमन बॉडी इन्फ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट. सॅनिटायझेशन मध्ये. सॅनिटायझेशन मध्ये नाही रे, ती जी गन आहे का टेम्परेचर मेजरमेंटची, ती एंट्रीवर खाली सिक्युरिटीकडे गन असते बघा टेम्परेचर मेजरमेंट करायला, त्याच्यात हा यूज होतो. ह्युमन बॉडी इन्फ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट नॉन कॉन्टॅक्ट टाईप आहे हा, म्हणजे हा बघा आपण लांबून पण चेक करू शकतो. त्याच्यानंतर स्मार्ट टेम्परेचर अँड सॉलिड स्टेट सेन्सर्स, त्याच्यात येतं LM35, AD590, हे टेम्परेचर सेन्सर्स आहे किंवा सॉलिड स्टेट सेन्सर्स आहे. हा LM35 टेम्परेचर सेन्सर आहे, अॅनालॉग टेम्परेचर सेन्सर. ह्युमिडिटी मध्ये येतं तुमचा हायग्रोमीटर, सॉइल ह्युमिडिटी सेन्सर, सॉइल हायग्रोमीटर, DHT11 हा एक सेन्सर आहे. किवाचा एक सेन्सर आहे TI HDC1050. ओके, सो हे काही सेन्सर्स आपण पर्टिक्युलरली ह्युमिडिटीसाठी स्टडी करणार युनिट नंबर 2 मध्ये. युनिट नंबर 3, सेन्सर्स फॉर फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस अँड फ्लो. मग त्याच्यात हे एवढे पॉईंट्स आहेत. डायरेक्ट पर्टिक्युलरली त्यांच्यात सेन्सर्स दिलेले आहेत त्यांनी ऑलरेडी. ॲब्सोल्यूट सेन्सर, गॉज सेन्सर, व्हॅक्यूम प्रेशर, न्यूटन, प्रेशरचे स्केल कोणते कोणते असतात, न्यूटन, बार, पास्कल, PSI युनिट्स कोणते असतात, त्याच्यानंतर ट्रान्सड्युसरचा फ्लो कसा मेजर होतो. बरेच म्हणजे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आहेत सगळे. हे बघा इथे हे दिलेले फ्लोसाठी काय काय, ओरिफिस, वेंच्युरी ट्यूब, नोझल फ्लो मीटर, न्यूमॅटिक सेन्सर्स आहे, अल्ट्रासॉनिक अँड हॉल इफेक्ट सेन्सर्स आहे. तर असे सगळ्या युनिटमध्ये डिफरंट तुम्ही बघाल ते कॅटेगराईज केलेलं आहे. राईट. तर त्याच्यातला युनिट नंबर 1 आपण आता स्टार्ट करू. त्याचे आपण 2 पॉईंट फक्त बघू. युनिट नंबर 1 आहे इंट्रोडक्शन टू सेन्सर्स अँड ट्रान्सड्युसर्स. त्याच्यातला कंटेंट्स काय काय, कन्सेप्ट ऑफ सेन्सर, कन्सेप्ट ऑफ ट्रान्सड्युसर, कंपॅरिझन बिटवीन सेन्सर्स अँड ट्रान्सड्युसर्स, रोल ऑफ सेन्सर्स इन ऑटोमेशन, broad classification of sensors and transducers, role of transducer in measurement systems, block diagram of measurement system. एवढे पॉइंट आपल्याला त्याच्यात बघायचे आहे. अजून स्टडी ऑफ स्टॅटिक अँड डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टीम्स. कोणते कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत? ॲक्युरेसी, प्रिसिजन, रिप्रोड्युसिबिलिटी, लिनियरिटी, रिपीटेबिलिटी, रिझोल्युशन, सेन्सिटिव्हिटी, रेंज, स्पॅन, डेड झोन, हिस्टेरिसिस, बॅकलॅश. डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये कोणते येतील मग? वरचे जे झाले हे स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. डायनामिक मध्ये फिडेलिटी, टाइम रिस्पॉन्स, फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, मग एररचे टाइप्स बघायचे, परत त्याच्यात एरर अनालिसिस बघायचे. हे सगळं येतं तुमचं डायनामिक अनालिसिस मध्ये. ओके, सो असे 2 प्रकारचे तुमचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायचे, स्टॅटिक आणि डायनामिक. त्याच्यानंतर कन्सेप्ट अँड बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रेझिस्टिव्ह, कॅपॅसिटिव्ह अँड इंडक्टिव्ह सेन्सर्स. ठीक आहे,
तीन प्रकारचे असतात सेन्सरचे कॅटेगरी असतात. मार्केटमध्ये तुम्ही जर गेले तर वर्किंग प्रिन्सिपलनुसार जर घेतले तर तीन प्रकारचे सेन्सर्स भेटतात, इंडक्टिव्ह, रेझिस्टिव्ह अँड कॅपॅसिटिव्ह. तर पहिला पॉइंट, कन्सेप्ट ऑफ सेन्सर. Sensors is a device that detects and responds to some type of input from the physical environment. This specific input could be light, heat, motion, moisture, pressure, or any of a great number of other environmental phenomena. एक कोणतीही अशी गोष्ट जी रिस्पॉन्ड करते इनपुट्स दिल्यावर. कोणती इनपुट्स? जे आपल्या आजूबाजूला अवेलेबल आहे फिजिकल एन्व्हायरमेंटमध्ये, जसे की लाईट आहे, हीट, मोशन, मॉइश्चर, प्रेशर, किंवा असे जे कोणते सेन्सेशन ज्या गोष्टीचं होऊ शकतं किंवा मेजर केल्या जाऊ शकतात. आता ह्या गोष्टी व्हिजिबल आहेत का? नाही. मॉइश्चर व्हिजिबल आहे, मोशन काइंड ऑफ व्हिजिबल आहे, हीट व्हिजिबल नाहीये, प्रेशर व्हिजिबल नाहीये. तर काही गोष्टी व्हिजिबल असतील, काही गोष्टी व्हिजिबल नसतील, बट ते एक्झिस्ट करतात. ओके, सो त्याला म्हणतात, त्या या गोष्टींना जी कोणती कंपोनंट रिस्पॉन्ड करतात त्याला म्हणतात सेन्सर. तुमच्यापैकी किती लोकांनी एक नॅचरल सेन्सर बघितलेला आहे? लाजाळूचं झाड पाहिलेलं आहे का तुम्ही? हो. येस. हा. सो ते तुम्ही त्याचे एक बघा काय म्हणजे हे असेल की त्याचे जे लिव्ज असतात, बारीक बारीक पानं असतात, त्याला तुम्ही टच केलं की ते लगेच स्वतःला असं क्लोज करून घेतं. किंवा त्या प्रकारचं जे कॅक्टसचं रोप येतं, त्याच्यामध्ये जर किडा जाऊन पडला ना की ते काय करतं, त्या किड्याला बंद करून टाकतं. तुम्ही आता सोशल मीडियावर वगैरे त्याचा व्हिडिओ कदाचित पाहिलेला असेल. सो असे हे झाले तुमचे नॅचरल सेन्सर्स. म्हणजे हे तर इलेक्ट्रॉनिक्सचा आणि यांचा दूरदूरपर्यंत काही संबंध नाहीये, बट हे आपल्या आजूबाजूला अवेलेबल आहेत अशा गोष्टी, राईट? द आउटपुट इज जनरली a signal that is converted to human readable display at the sensor location or transmitted electronically over a network for a reading or further processing. हा, आता इनपुट घेतलं सेन्सरने, त्याने त्याला पाठवलं. कुठे पाठवलं? तर त्याला कन्वर्ट केलं जातं एका इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये. अशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये की ज्याला आपण रीड करू शकू, ज्याला आपण यूज करू शकू किंवा ज्याला आपण डिस्प्ले करू शकू, अशा एका फॉर्म मध्ये त्याला कन्वर्ट करायचं काम कोण करतं? सेन्सर. हे सगळं सेन्सरचीच असेंब्ली करते. याच्यासाठी सेपरेट कंपोनंट्स यूज केले जात नाही. हा, तर ते सिग्नल्सला पॉलिश करायसाठी म्हणा किंवा फिनिश करायसाठी तुम्हाला दुसरे कंपोनंट्स यूज केले जाऊ शकतात, अँप्लिफायर वगैरे तसे. बट बाकी इतर गोष्टींसाठी, सेन्सेशनसाठी फक्त सेन्सरच यूज केला जातो. त्याच्यानंतर हिअर आर फ्यू एक्झाम्पल्स ऑफ द मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ सेन्सर्स. जसं एक मर्क्युरी बेस्ड ग्लास थर्मोमीटर असतो बघा, आपण दवाखान्यात आधी असायचं तसा, किंवा आपल्या लॅब्स मध्ये असतात. किती लोकांनी बघितलाय? येस सर. हा, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा काय असायचं, फक्त मर्क्युरी असते आणि असे स्केल आखलेले असतात प्रिंटेड, बरोबर? इनपुट हो काय सर. देतो आपण तिथे? टेम्परेचर. एक तर तुम्ही त्याला गरम पाण्यात टाका किंवा बॉडीला असं व्यवस्थित एका ठिकाणी टच करा जिथे गरम असेल बॉडी. तुम्ही बघा तो जो मर्क्युरी असते ती एक्सपांड व्हायला लागते. द लिक्विड कंटेंट एक्सपांड्स अँड कॉन्ट्रॅक्ट्स इन रिस्पॉन्स. त्याच्याने काय होतं, ती वर 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 जाते, कॉझिंग द लेवल टू बी हायर ऑर लोअर ऑन द मार्क्ड गॉज विच इज ह्युमन रिडेबल. झालं ना? त्याने काय केलं, तुमच्या टेम्परेचरला अशा फॉर्म मध्ये नेलं जे तुम्ही रीड करू शकताय. An oxygen sensor in a car's emission control system detects the gasoline or oxygen ratio, usually through a chemical reaction that generates a voltage. आपल्या गाडीमध्ये ऑक्सिजन सेन्सर्स असतात, O2 सेन्सर्स म्हणतो आपण त्याला. जे इमिशन होतं ना ज्या ठिकाणी इंजिन मध्ये, तिथला ऑक्सिजनचा प्रेझेन्स तो मेजर करतो. त्याच्यावरून कळतं की इमिशन प्रॉपर चालू आहे किंवा नाही. तर त्याला व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट केलं जातं, तेव्हा ते इंडिकेटर मध्ये आपल्याला दिसतं. A computer in the engine reads the voltage and if the mixture is not optimal, readjusts the balance. म्हणजे जर ऑक्सिजनचा तिथे प्रॉपर सप्लाय होत नसेल कंजेशनसाठी, तर तो काय करतो, फ्युएलला प्रॉपरली बॅलन्स करतो इंजिन मध्ये. हे सगळं कोण करतं? एक प्रत्येक गाडीमध्ये कंट्रोलर असतो, कम्प्युटर असतो, हे सगळं तो करतो. त्याच्यानंतर मोशन सेन्सर्स. डिफरंट टाईपचे मोशन सेन्सर्स आहेत. जसं की तुम्ही बघा, होम सिक्युरिटी असते,
लाईट्स असतात, गेट्स असतात, ऑटोमॅटिक गेट्स असतात, ऑटोमॅटिक डोअर्स असतात किंवा बाथरूम फिक्चर्स असतात. त्याला बघा आपण काय करतो, त्याच्या समोर जर माणूस गेला की ते काय करेल, ऑटोमॅटिकली एक तुम्हाला तिथे काहीतरी मुवमेंट तिथे डिटेक्ट करेल. मुवमेंट कशा प्रकारची असू शकते, जसं एखादा डोअर ओपन होईल किंवा काही इतर गोष्टी होतील, या प्रकारची मुवमेंट तिथे असू शकते. राईट. त्याच्यानंतर याच्यासाठी काय काय यूज केलं जाऊ शकतं, मायक्रोवेव्ह, अल्ट्रासॉनिक वेव्ह. आपला नोटीस बोर्ड होता आपल्या डिपार्टमेंटचा, तर आपल्या डिपार्टमेंटच्या नोटीस बोर्डला तिथे एक सेन्सर लावला होता, PIR सेन्सर, आणि तिथे आपण लाईट्स वगैरे लावले होते. तर तिथे अशा प्रकारची सिस्टीम आपण ठेवली होती की त्या नोटीस बोर्डच्या समोर जर कोणी गेलं ना, की काय व्हायचं, ऑटोमॅटिक तिथले लाईट्स, मोटर्स फिरायला चालू व्हायचे. तर ते झाले तुमचे मोशन सेन्सर. त्याच्यानंतर फोटो सेन्सर, जसे IR सेन्सर असतो, विजिबल लाईट मेजर करायचा LDR असतो. IR सेन्सर असतो, LDR असतो. हे सगळ्या गोष्टी लाईट मेजरमेंटसाठी यूज केल्या जातात. तर तसं फोटो सेन्सर डिटेक्ट्स द प्रेझेन्स ऑफ विजिबल लाईट और इन्फ्रारेड ट्रान्समिशन अँड और अल्ट्राव्हायोलेट एनर्जी. UV लाईट प्रत्येक वेळेस विजिबल असतो का रे? नो सर. नसतो. प्रत्येक वेळेस UV लाईट हा विजिबल असेलच असं नाहीये. ठीक आहे. सो तरीही UV सेन्सर जे असतात ते डिटेक्ट करू शकतात UV लाईटला, कारण त्या लाईटची जी वेव्हलेंथ आहे ती इतकी कमी असते की ती आपल्या ह्युमन आईजला दिसत नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ट्रान्सड्युसर काय असतो. आता झालं सेन्सर. मग तुम्ही म्हणाल सर सेन्सर आणि ट्रान्सड्युसर ते एकच आहे, तर तसं नाहीये. ट्रान्सड्युसर इज अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट्स अ फिजिकल क्वांटिटी इंटू द प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल. म्हणजे हे तर सेम झालं, इज कॉल्ड अ ट्रान्सड्युसर. हे सेम झालं. द इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्युस्ड मे बी अ व्होल्टेज, करंट और फ्रिक्वेन्सी. आउटपुट त्याचं व्होल्टेज असेल, करंट असेल किंवा फ्रिक्वेन्सी असेल. ऑब्व्हियसली अ ट्रान्सड्युसर युजेस मेनी इफेक्ट्स टू प्रोड्यूस सच कन्व्हर्जन. हा, त्याला पास करण्यासाठी बऱ्याच प्रोसेस असतात. सेन्सरचं तसं नसतं. सेन्सर कसं, इकडून काहीतरी इनपुट तुम्ही दिला की तो एक काहीतरी जनरल आउटपुट तुम्हाला देणार, त्याला नंतर तुम्ही प्रोसेस करत बसा. ट्रान्सड्युसर काय करतो, व्हेरियस प्रोसेसेस परफॉर्म करून मग सिग्नल देतो. अ ट्रान्सड्युसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिकअप. द ट्रान्सडक्शन एलिमेंट transforms the output of sensor to an electrical output as shown in the figure. एक छोटीशी डायग्राम आहे बघा. काहीतरी एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आहे, त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहे, एक सेन्सिंग एलिमेंट येतो आणि एक ट्रान्सडक्शन एलिमेंट येतो. या दोघांना कंबाईन करून बनतो ट्रान्सड्युसर. सेन्सरचा जो आउटपुट आहे तो ट्रान्सडक्शन एलिमेंटला दिला जातो. तो काय करतो, ऍक्च्युली त्याला कन्वर्ट करतो, पॉलिश करतो, त्या सिग्नलला व्यवस्थित क्लीन करतो आणि मग त्याला इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीमध्ये आउटपुट म्हणून आपल्याला देतो. ठीक आहे. अ ट्रान्सड्युसर विल हॅव बेसिकली टू मेन कंपोनंट्स. कोणते कोणते? पहिला असेल सेन्सिंग एलिमेंट, दुसरा असेल ट्रान्सडक्शन एलिमेंट. सर ट्रान्सडक्शन एलिमेंट मध्ये काय आणि सेन्सिंग मध्ये काय बघू. द सेन्सिंग एलिमेंट म्हणजे काय, द फिजिकल क्वांटिटी किंवा त्याचा जो काही स्पीड, इट्स रेट ऑफ चेंज इज सेन्स्ड अँड रिस्पॉन्डेड टू बाय दिस पार्ट ऑफ ट्रान्झिस्टर. म्हणजे टेम्परेचर कमी जास्त होतंय, सेन्सिंग एलिमेंट काय करतोय, त्याला एक काहीतरी त्याचा रिस्पॉन्स फक्त तिथे जनरेट करतोय. आता ट्रान्सडक्शन एलिमेंट काय करेल, द आउटपुट ऑफ सेन्सिंग एलिमेंट इज पास्ड ऑन टू द ट्रान्सडक्शन एलिमेंट. This element is responsible for converting the non-electrical signal into its proportional electrical signal. ओके. हे काम कोणाचं आहे, ट्रान्सडक्शन एलिमेंटचं आहे. म्हणजे सेन्सर कडून आलेला जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आहे, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आहे, त्याला कन्वर्ट करायचं एका प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये, जो की आपल्या कामात आला पाहिजे, आपण त्याला वापरू शकलो पाहिजे. There may be cases when the transduction element performs the action of both transduction and sensing. This is also possible. In many of the cases, sensing and transduction is performed by transduction unit only. Best example आहे ट्रान्सड्युसर. कोणता? थर्मोकपल. A thermocouple is used to generate a voltage corresponding to the heat that is generated at the junction of two dissimilar metals.
थर्मोकपल कसा वर्क करतो माहिती आहे का? त्याच्या एंडला 2 प्रकारचं एक जंक्शन असतं. त्या जंक्शनच्या तिथे हीट जनरेट झाली, की ते दोघं मेटल वेगळे-वेगळे सिग्नल पाठवतात आणि त्या दोघं मेटलच्या सिग्नलवरून तो काय करतो? एक प्रोपोर्शनेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करतो, जो की असतो टेम्परेचर. कंपॅरिझन बिटवीन सेन्सर्स अँड ट्रान्सड्यूसर्स. हे बघा, इकडे ट्रान्सड्यूसर दाखवलेलं आहे, इकडे सेन्सर दाखवलेलं आहे. एक्झाम्पल्स आहेत. A transducer is a device that converts energy from one form to another. Usually, a transducer converts a signal in one form of energy to a signal in another. हे ट्रान्सड्युसरचं काम झालं. सेन्सर काय करतो? इट इज अ डिव्हाइस, मॉड्यूल or subsystem whose purpose is to detect events or changes in its environment and send the information to other electronics, frequently a computer processor. हे काय करेल? सेन्सर काय करेल? तिकडे सिग्नल पाठवून देईल कम्प्युटरला, तू निपटत बस. अजून काही पॉईंट्स आहेत, जसं ट्रान्सड्युसरमध्ये इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म. सेन्सर काय करतो? इट सेन्सेस फिजिकल क्वांटिटीज अँड कन्वर्ट्स इंटू सिग्नल्स विच आर रीड बाय इन्स्ट्रुमेंट. त्याच्यानंतर ट्रान्सड्युसरमध्ये इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. सेन्सरमध्ये इट सेन्सेस फिजिकल क्वांटिटी अँड कन्वर्ट्स इंटू अॅनालॉग क्वांटिटी. नंतर ट्रान्सड्युसरमध्ये द अँटिना इज वन टाईप ऑफ ट्रान्सड्युसर. मायक्रोफोन्स, लाऊडस्पीकर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द टाईप. जे आपण मी आता बोलतोय तुमच्याशी, तो माईक यूज होतोय, दॅट इज ऑल्सो ट्रान्सड्युसर. वन टाईप ऑफ सेन्सर इज एलईडी. सेन्सर्स यूज इन ऑटोमोबाईल्स टू डिटेक्ट टच अँड ऍक्टिव्हेट दी सायरन. हा जो एलईडी, हा तो आपण जो एलईडी बघतो तो नाही बरं का. हा आपण जो एलईडी बघतो ना नुसता लाईटवाला, हा तो एलईडी नाहीये, हा सेन्सवाला एलईडी. त्याच्यानंतर ट्रान्सड्युसरमध्ये इट कन्वर्ट्स द मेजर्ड क्वांटिटी इंटू स्टँडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल. जसं फिक्स एक रेंज ट्रान्सड्युसरची, -10 व्होल्ट टू +10 व्होल्ट, याच्या बाहेर तो जाणार नाही. आणि सेन्सरमध्ये इट इज यूज टू मेजर व्होल्टेज, कॅपॅसिटन्स, इंडक्टन्स, ओहमिक रेझिस्टन्स, आणि याची रेंज जास्त असू शकते. ट्रान्सड्युसरचे एक्झाम्पल स्ट्रेन गेज, पिझोइलेक्ट्रिक ट्रान्सड्युसर, लिनियर ट्रान्सड्युसर आणि मायक्रोफोन. सेन्सरमध्ये टेम्परेचर सेन्सर, थर्मिस्टर, प्रॉक्झिमिटी सेन्सर, IR सेन्सर, प्रेशर सेन्सर, ह्युमिडिटी सेन्सर, भरपूर गोष्टी आहेत. So हे झाले सेन्सरचे एक्झाम्पल. कळालं इथपर्यंत? येस सर. ओके. सो आपण थांबू इथे आज फर्स्ट सेशनला. सब्जेक्ट इझी आहे, टॉपिक्स इंटरेस्टिंग आहेत भरपूर, ड्रॉ आणि एक्सप्लेन कन्सेप्ट जास्त आहे, प्रोग्रामिंग पार्ट बऱ्यापैकी कमी दिसतोय त्याच्यात. आपल्याला बऱ्यापैकी कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करायची आहे. सो इट विल बी काइंड ऑफ फन टू हॅव दिस सब्जेक्ट इन अवर सिलेबस.